कि सेंटर की सरकार ने डिक्टेटरशिप का तरीका वरतान की शुरू कोशिश की है तो हुण लगना कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। कंडेम करते हैं जिहड़ा फैसला सेंटर की सरकार ने जिस कानून नहीं वापस करने, श्रोमणी अकाली दल की कमेटी ने देखा कि जिहड़ा अज जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस सेंटर की सरकार ने की है, इतों एक गल स्पष्ट होंदी है कि सेंटर की सरकार ने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई लड़न का फैसला किया है। वो अन्नदाता जिसने देश नूं फूड ग्रेन विच सरप्लस किया, जिन्हें दिन रात मेहनत करके चाहता की है अन्नदाता कि जिहड़ा कानून काले कानून मोदी साहब ने बनाया है वो कानून नहीं चाहता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिहड़े लोग नहीं चाहते जिहड़ी चीज़ सरकारां दा फर्ज है कि वो चीज़ां ना लागू करन। आ जिहड़े कानून धक्के नाल उत्थे ही लागू हुंदे है रूल होए। बड़ा अफसोस है कि सेंटर की सरकार ने डिक्टेटरशिप का तरीका वरतान की शुरू कोशिश की है तो हुण लगना शुरू कर दिता है। जिहड़ी हालात हुण बनाने की कोशिश कर रही है सेंटर की सरकार, पिछले 2-3 दिनों चो असीं देख रहे हैं कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। आ जिहड़ा अन्नदाता है मीडिया राही उन्हां सेंटर की सरकार के मंत्रियों के बयानों राही दिखाया जा रहा है कि यार एक्सट्रीमिस्ट होन, खालिस्तानी हन, एक धर्म ना जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। आ जिहड़े अन्नदाता हैं सारे धर्मां दे लोग इस लड़ाई विच शामिल हैं। सो बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके नाल सेंटर सरकार लड़ी है, देश की जिहड़ी अमन शांति बड़ी मुश्किल नाल पंजाब की अमन शांति मसा श्रोमणी अकाली दल के असीं सारिਆਂ ने मिल के पंजाब नूं तरक्की की बुलंदियां लिआंदा सी। पर अफसोस इस गल दा है कि सेंटर की सरकार दा रवैया ऐजा बन रहा है कि जिहड़े देश की भाईचारक सांझ नूं खतरा करने की कोशिश करन लगे है। सो मैं देश के प्रधानमंत्री नूं फिर तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते फिर तो बेनती करते हैं, जिहड़ा इन्हां ने आ जिहड़ा सख्त रवैया लड़ाई का वरतिया इन्होंने लड़न का फैसला किया है, टकराव का नीति बनाने की फैसला किया है। आ टकराव की नीति ना बनाउण, क्योंकि देश के अन्नदाता किते बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उहदे नाल इन्ना वड्डा धक्का होए। श्रोमणी अकाली दल अन्नदाता की लड़ाई के नाल है ते 17 लोग शहीद हो गए इस जंग में। असी सारी कोर कमेटी ने सारी पार्टी ने उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। तो मैं तो आई बेनती करना चाहना है कि सारे लोग सारे देशवासी सारे जिहड़े लड़ाई लड़ रहे हैं तकड़े होके आपां सारे देश के अन्नदाता नाल खड़ीए तो मोदी साहब तो मजबूर करिए कि वो जिहड़े काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो वापस लैन। कोई गल सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा है कि हमारे जो रिफॉर्म्स हमने दिए हैं वो रिफॉर्म्स काफ़ी हैं और जो अपील करते हैं किसानों से कि वो वापस ले लें अपना करना। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि सारे कानून वापस हों। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो?
ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाएं दफ्तरों में बैठ के बनाएं, हम ज़बरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज़ है कि हम नहीं चाहते ये कानून, फिर ये क्यों रख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा बादल साहब, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? सी गल है कि हर जथेबंदी ਨੂੰ हर समाज के लोगों ਨੂੰ हक है अपनी आवाज़ पीसफुली आवाज़ रखने की, पर जिमें रवैया बन गया सेंटर का सरकार का कि उन्हें कन्फरंट करना है, उन्होंने दबाना है, डेमोक्रेसी थोड़ी दबाया जा सकता है। अपने देश के लोग है, देश के अन्नदाता है। जो देश में रोटी की लोड़ सी उदों तो आई किसान सी जिन्होंने दिन रात मेहनत सुन रहे। तो जी माड़ी गल है कि जेडे देश की सेंटर सरकार अन्नदाता नूं एंटी नैशनल दसन लग गई है। जे तुसीं एंटी नैशनल दस रहे हो फिर तुसीं मीटिंग क्यों की इन्हां नाल? क्योंकि मीटिंग थोड़ी फेल हो गई, हुण तुसीं एंटी नैशनल बनाता। आ सेंटर की सरकार की कोशिश रही है, जेडे लोग सेंटर की सरकार की गल नहीं मनते, कोई भी देश का देशवासी सेंटर की सरकार की हुण पॉलिसी रह गई है, जेड़े भी गल नहीं मनूगा, कोई पोलिटिकल पार्टी ना मने या कोई सैक्शन ऑफ पार्टी ना लोग ना मनन, उन्होंने इक्को ही गल होंदा प्रोजेक्ट करन लग जाते हैं कि एंटी नैशनल है। आ देश के लोग एंटी नैशनल नहीं है, आ किसान एंटी नैशनल नहीं है। देश की लड़ाई, देश नूं बचाउण वाले किसान है। कांग्रेस वाली पॉलिसी आ वही पॉलिसी जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने, तुसीं देखो अमन शांति भंग कराई सी, अज देखो पंजाब कितनी देर बाद अमन शांति वापस आई है। अज वही नीति ते हुण बीजेपी चल पई है, सेंटर सरकार चल पई है। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਡਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤੇਜਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਟਰੈਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ इंश्योर करना चाहिए कि यह लड़ाई किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जे आप सारे उन्होंने मगर सहयोग दे रहे हैं, पर लड़ाई किसानों की है। सारे इरिस्पैक्टिव, ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी जाति की लड़ाई है, ना किसी सूबे की लड़ाई है। आ देश की किसानों की लड़ाई है, देश की किसानों की जी फ्यूचर की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। तो अज जे देश अज जे इंडस्ट्री नूं बचाउणा, इंडस्ट्री तां बच सकती है जे किसान बचे। तो इस करके सेंटर सरकार नूं समझ लेना चाहिए कि जिहड़ी जिद फड़ी पई है कि असीं जो कहता करना ही है, पीछे नहीं हटना, वो जिद तो पीछे होना चाहिए। आज जो केंद्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, उन्होंने साफ तौर पे, जैसे आपने भी बोला, कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को एक विकल्प दिया गया है। जिस तरह से हर कानून में किसान की जमीन जो है वो पूरी तरह से सेफ है, यानी सुरक्षित है, फिर भी सूरत में किसान की जमीन अटैच, किसी भी सूरत में जमीन जो है उस किसान की अटैच नहीं हो, जो संशोधन दिया गया था उसको पूरी तरह से हम लगातार बातचीत को तैयार। मैं एक एक इशू की गल नहीं कर रहा। किसान इन्ना अनपढ़ नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि की कानून है तो की नहीं है। एक बंदे नूं तुसीं भ्रम फैला सकते हो, दो बंदे का भ्रम फैला सकते हो, तुसीं लखां किसानां दा भ्रम तो नहीं फैला सकते। सारे देश के किसान इक्को ही आवाज़ च बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सारे ने पढ़िया, सारे ਨੂੰ पता है। तुसीं एक दो बंदे ਨੂੰ तो कर सकते, सारी 500 देश ਦੀਆਂ किसान ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म के थले इकट्ठी हो गई। जे देश ते दुनिया के UNO वाले ने भी वर्ल्ड अपना उन्होंने अपना क्या है, देश के दुनिया के कोने कोने तो लोगों की आवाज़ आ रही है
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਫੈਕਟ है। मैं कहना चाहूँगा सेंटर की सरकार भ्रम ना फैलाए कि यह एंटी नेशनल फाइट बन गई है, ये भ्रम ना फैलाए कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है या एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है या एक किसी धर्म की लड़ाई है। आप भ्रम सेंटर सरकार फैलाना चाहती है, वो किसी हालत च नहीं होने देंगे। ਅੱਛਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਵਰਸਸ ਅਰਬਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਸਸ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੀਸਫੁਲ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਪਥਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ।
ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ GST ਐਕਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੰਗੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।